мегӯем ба ҳамаи нафароне ки айни замон бо шабакаи Баҳористон ва барномаи Ангубин ҳастанд. ин шумораи навбатии барномаи мо аст ки тариқи телевизиони Баҳористон ва албатта чун ҳар вақта бо иштироки бози хурдсолисои бисъедоди кишварамон пешкаши шумо мегардонем ва ин барнома аз дигар барномаҳо хеле ҷолибтар хоҳад буд, зеро дар ин барномаи мо Раҳимҷони 5 сола аз шаҳри Душанбе иштирок мекунанд ва бояд қайд намуд ки ӯ шеърҳо ва маълумотҳои зиёдро медонад ва ҳамзамон бо лафзи ширини худ хеле хуш сухан мегӯяд. Хуб, Раҳимҷон, тамошобини телевизиони Баҳористон аллакай хеле интизорӣ мекашанд, мехоҳанд бо шумо шинос шаванд. Барои ҳамин биёед тамошобинонро интизор намекунем ва шумо дар бораи худ ба онҳо нақл мекунед. Мешавад? Бале. Кани марҳамат. Салом, ман Абдураҳимҷони Орифҷон. Ман 5 сола ҳастам. Ман дар шаҳри Душанбе зиндагӣ мекунам. Офарин. Хуб, тамошобинони азиз, акнун ки бо Раҳимҷон шинос шудем, биёед дар бораи оилаи ӯ аз ӯ пурсон мешавем. Абдураҳим, шумо дар оила чанд нафаред? 5. Кани киҳо номбар кунед? бибиям, падарам, модарам, акаям ва худам. Офарин. Акаатон чанд сола? 9 сола. 9 сола синфи чанд мешавад? 3. Синфи 3. Чӣ ном доранд? Азамҷон. Азамҷон. Дар оилаи шумо худатон Абдураҳимҷон, падаратон Орифҷон, бародаратон Азамҷон, модаратон чӣ ном доранд? Муҳайяҷон. Муҳайяҷон. Офарин. Бибиатон чӣ? Бибиҷон? номи бибиҷон будааст. Тамошобинони азиз, маълум шуд ки дар оилаи Абдураҳимҷон ҳамаашон дар охири номҳояшон ҷон доштанд. Абдураҳимҷон, мегуфтед ки дар бораи бибиятон шеър медонед? Бале. бибиҷонам меояд, дилуҷонам меояд, аз роҳи дур меояд, ба зур меояд, бибим ояд мо хурсанд, қиссаҳояш буриқанд, мағз мевиз меорад, чизҳои нағз меорад, бибим коне афсона, бибиҷонам ягона. Офарин. Ана акнун дар бораи падарҷонатон чӣ? Бале. Медонед? Марҳамат. падар андар ҳаёти ман бувад хуршеди тобоне, падар кишту умедамро монанди бороне. Офарин. Дар бораи модарҷонатон чӣ? Бале. Марҳамат. ای مادری جان، ای خوشتر از جان، در روز عیدت شعر مرا خوان، عیدت مبارک، عیدت مبارک. дар бораи бародаратон аҷод кардед шеър ё не? بله. اوه بیاید گوش میکنیم. مرحبا. اوکا جانی عزیزم قابل با تمیزم، بیا با نزد من شین الف با هم را بین، صورتش جدا بسیار میمونچه‌اش عینکدار، نام این گربه ماشان، اکی دم دراز، ب بوزید در دو تاز، گ گربه‌یو، ل لک لک، اینش ازار سرخک، فیش فیلو قیش خوب، من میمون اوهو، انا دیدی اوکا جانی مهربان، من خونده میتوانم همه اشرا میدانم. آفرین. در باره خودتان چی شعر اجاد کردید؟ نه؟ خیلی در باره من چی؟ بله. خوب، مرحمت. تربیز آورد انگوبین نازنی، این عمل خوبی او لایق صد آفرین. آفرین. نام من چی است؟ اپای فرهان. اپای فرهان که شما انگوبین گفتید کو؟ خیلی هیچ کار ندارد ها؟ خب بینندگان عزیز، در باره عبدالرحیم معلومات پیدا کردیم و با اعضایان اویله‌اش نیز شناس شدیم. اکنون فرصتی آن رسیده است که گذاریم به قسم دیگری برنامه که از شعرهای وطن آغاز می‌گردد. همین خیلی؟ میگفتید سر اول که وطن ما چی نام دارد؟ ما در کدام کشور زندگی میکنیم؟ در جمهوری تاجیکستان. پایتخت جمهوری تاجیکستان کدام شهر است؟ دوشنبه. شهری دوشنبه. انا اکنون در باره جمهوری تاجیکستان شهری دوشنبه یا که وطن شعر گوید؟ وطن 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 منم به تو تنی وطن، قسم اگر خسی تویم، قسم اگر خسی تویم، وجود تو از دو تنی زمین و جسمی من و تویم هم وطن 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 وطن.
احسن با شما درباره وطن باز یک شعر میدونید؟ تاجیکستان زجان شیرین ترم، تاجیکستان جوان و دلبرم، مثل طفل دوست می‌دارم تو را، از تو آید بوی شیری مادرم. دوست دارم خلق گلدستی تو را، چشمه ها ورود و پرشستی تو را. دوست دارم کو دشتت راز جان، هر غذای شوخ و سرمستی تو را. دوست دارم ریزه سنگانی تو را، باغ و راغ و پرز احسانی تو را. دوست دارم هر نهال سبزی تو، هم بدخشان هم زرافشانی تو را. آفرین، تشکری زیاد. و مادام که ما سخن را درباره وطن شروع کردیم، میخواستم پرسم که مقدسات ملی را نامبر کرده میتوانید؟ رمزهای دولت کدام بودن؟ پرچم، نشان و سرود ملی. بهترین. درباره پرچم شاید میدونید؟ بله. مرحمت. پرچم تاجیکستان سه رنگ زیبا دارد، هم تاج و هم ستاره، حسن به همتا دارد. رنگ سرخش لالگی، ستاره های طلاگی، رنگ سبزش چون سبزه، سفیدیش پاکیزه. خیلی خوب. درباره نشان چی؟ بله. میدونید؟ آفرین، مرحمت. روی نشان مدور، پخته چون رمزی دور، از گندم از آره رشد بقای ملت. خیلی خوب. انا که یک سوال دیگر، قهرمان‌های جمهوری تاجیکستان رو نامبر کرده میتوانید؟ بله. آنها چند نفرند؟ 6. مرحمت، نامبر کنید. صدرالدین عینی، باباجان غفور، امام علی رحمان، میرزا ترسوزاده، نصرتالله مقسوم، شیرینشاه شاه تیمور. خیلی خوب. از صدرالدین عینی شعر میدونید؟ بله. مرحمت خوانید. سحرگاهن که بلبل در نوا شد، گل از شادی شکفت و غنچه شد. شما ای بلبلانی باغ مکتب، سحرگاهن چرا خوبت هر شب. شما هم در نوا آید باید، که تا از باغ من گل کشاید. سحرگاهان گلستانی دبستان، تراوت بخش باشد چون گلستان. چرا از این گلستان گل نچینید، چرا در کنج بیکاری نشینید. بیاید ای شریکان درس خوانیم، و بیکاری و نادانی نمانیم. به عالم هر کسی بیکار گردد، به چشم اهل عالم خوار گردد. بهترین است. احسن به شما. معلوم شد که قهرمان‌ها رو نیز میشناسید ها؟ بله. بینندگان گرامی، باید گفت که رحیم جان نیز به مثل دیگر اشتراکچیان با همراه خود روی خط مخصوص را آورده است و عین زمان ما توسط همین روی خط با رحیم جان سوال و جواب میکنیم و باور داریم که برنامه ما برای شما پسند آمده است. از این رو با شبکه بهارستان و خصوصا برنامه انگوبین و من و رحیم جان بودن رو فراموش نسازید. ما باشه میدونم میدیم. درباره مکتب شما شعر میدونید، درست است؟ بله. خوب بیاید. مکتبی ما خانه علم، مکتبی ما جان علم، با دانش و معرفت ما را دید نان علم. احسن. خوب. درباره معلم شعر میدونید؟ بله. مرحمت. معلمی مهربان، مهرتان در دل و جان، لفظ شیرین و روان ما از شما آموختیم. به هر سوال جواب را، دانستن حساب را، هم خواندن کتاب را ما از شما آموختیم. حفظ خاک وطن را، باور صادق بودن را، وصف باغ چمن را ما از شما آموختیم. بهترین است. خب مادام که ما سخن رو درباره مکتب شروع کردیم، میخواستم پرسم که شکل‌های گیومتری رو میدونید؟ بله. مرحمت. چهارکنجه، کوادرات، دایره شکل، پایزه شکل، رامب. رامب. آفرین. رنگ ها رو چی؟ بله. میدونید که این رنگ ها رو نامبر کنید؟ سرخ، کبود، سفید، سیاه، سبز، زرد، فیولتوی. نافرمان ها؟ بنفش.
خوب انا کنون با من گوید که از بین همه این رنگ‌ها به شما کدومش بیشتر پسنده؟ کبود. خوب یعنی رنگی کبود رو دوست ندارید ها؟ بله. انا این کرتایی که امروز با بر کرده چی رنگ است؟ گلابی. فصل‌های سال رو میدونید؟ بله. نمبر کنید چند فصل سال است؟ 4 تا. نمبر کنید. بهار، تابستان، تیرما، زمستان. درباره فصل بهار شعر میدونید؟ بله. مرحمت. بهار آمد، بهار لاله‌زار آمد، دهقان وقتی کار آمد، بهار مبارک باد. بهترین درباره فصل زمستان. بله. مرحمت. فوج نقربای برسون کوهستان آمد، با یک شتاب شیرگر فصل زمستان آمد. درباره فصل تیرما. بله. مرحمت. تیرمای زرین رو گویم تو باقی مانند به عرصه که خشم. تشکر. درباره کدام فصل ما نخوندیم شعر؟ تابستان. تابستان. بله. با ما نقل کنید که همین در فصل تابستان طبیعت چگونه میشود، ما چیکار میکنیم؟ در فصل تابستان هوا گرم میشود، ما به آبازی میرویم. شما آبازی کرده میتوانید؟ بله. با کجا آبازی میروید؟ با خانه بابایم. آفرین. خوب این رو که میدونید میگفتید که یک سال از چند فصل نیوم از چند ماه عبارت است؟ از 12 ماه. خوب از 12 ماه که باشد یک ماه از چند هفته عبارت است؟ یک ماه از 4 هفته عبارت است. خیلی خوب. یک هفته از چند روز عبارت است؟ یک هفته از 7 روز عبارت است. روزهای هفته را نمبر کرده میتوانید؟ بله. دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه، شنبه، یکشنبه. خیلی خوب. شما فنی متمتیکا رو میخونید؟ بله. جمع و طرح، حساب اینها رو میخونید؟ بله. کنی یک بار از 10 تا 1 حساب کنید؟ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. آفرین. اما اکنون زود از 1 تا 10 تست حساب کنید. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خیلی خوب. عددهای جفت و طوق رو نمبر کرده میتوانید؟ بله. کنی؟ 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19. خیلی خوب. اینها عددهای جفت بودن نه؟ طوق. طاق. خیلی خوب. انا اکنون عددهای جفت رو نمبر کنید. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. اینها بودند عددهای طاق. همه خیلی جفت. جفت بودند. بله. بینید. خوب. 2 جمع 2 چند میشود؟ 2 جمع 2 4. 4 جمع 1 5. 5 جمع 5. 5 جمع 5 10. خیلی خوب. 10 طرح 5. 10 طرح 5. با 5 جمع 5. با 5 جمع 5 10. با 10 طرح 5. 5. 5 جمع 5. 10. با 10 طرح 5. 5. شما چقدر حساب رو نقض میدونید ها؟ ما چی سوالی که دادم شما جواب داده توانستید. اما اکنون میدونید چی؟ از 30 تا 10 حساب کنید. 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10. آفرین. انا اکنون میدونید چی؟ 2 کره 2. 2 کره 2 4. 4 کره 4. 16. 3 کره 3. 3 کره 3 9. 3 کره 4. 3 کره 4 12. یعنی کرات رو هم میدونستید هم؟ 10 تا 10 تا کنید تا 100 حساب کنید.
10 20 30 40 الان خیلی صبح کنیم 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 اکنون برعکس 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 آفرین الان اکنون میگذاریم با حرف ها در زبانی تاجیکی چند حرف است 35 35 چند تا 109 داریم چند تا هم 100 6 تا 109 29 تاش هم 100 کنی 109 رو نمبر کنید A O E I او I دراز کفایه است الان اکنون میدونید چی با حرف شعر میدونید با حرف بله با حرفی و با من شعر کنید ورزش کند گفت و معلم با بچه ها کسی که ورزش کنند همیشه ماند برنا شما با ورزش مشغول میشوید بله با کدام نوع ورزش فوتبال فوتبال رو دوست می‌دارید بله گل میزنید یا نه بله خیلی خوب با کی بازی میکنید بجوره هایم با جورهایتون بله جورهایتون چی نام دارن یونس یوسف باز جسور برای همه نفرانی که این زمان با ما پیوستند خاطررسان میشویم که شما برنامه انگوبین رو طریق تلویزیون بهارستان با اشتراک رحیم جان 5 ساله شهر دوشنبه تماشا کرده است و برنامه ما تا حال ادامه دارد. چطوری که معلوم شد رحیم جان خیلی پسرکی زیرک و کنجکاو است و درباره متماتیکا زبان و عموما حرفها قریب همه چیز رو میداند و این زمان فرصت آن رسیده است که با او سوال و جواب رو باز ادامه دهیم و البته موضوع رو کمی به دیگر طرف بریم. رحیم جان حیوان ها رو نمبر کرده میتوانید؟ بله ما حیوان ها رو به چند گروه جدا میکنیم؟ دو به 2 گروه. کدام ها؟ وحشی و خانگی حیوان های وحشی رو نمبر کرده میتوانید؟ بله مرحمت. فیل خوک بهمود شیر پلنگ گرگ روباه خوب کفایه است حیوان های خانگی چی؟ بله کدام های؟ سگ گربه گاو خرگوش بوز گوسفند خوب آفرین. اکنون یک سوال دیگر دارم. میگفتید که همین حیوان های خانگی از وحشی چی فرق دارند؟ برای چی اونها رو حیوان های وحشی میگوییم ایناش رو باشد خانگی؟ برای آنکه حیوان های وحشی درنده هستند یعنی چی طور؟ اون رو میخورند؟ بله مگر شما در خانه‌تون گرگ ندارید؟ نه برای چی؟ گرگ حیوانی وحشی است و آدمان زندگی کرده ممکن نیست اگر با آدم زندگی کنه چی میشود؟ خطرناک است گاو به ما چی میدهد؟ شیر گوشت از شیر ما چی آماده میکنیم؟ شیر برنج باز یکم خوراک دیگر رو میدونید؟ شیر چای شیر چای، شیر برنج، باز شاولا یعنی کاشه ها؟ و شما کدامش بسیارتر پسند است؟ شیر برنج شیر برنج کی میپزد شیر برنج را؟ مادر مادرتون؟ بله آفرین. و درباره حیوان ها شعر میدونید یا نه؟ بله درباره کدامش؟ یناد حیوانی وحشی است یا خانگی؟ وحشی. خوب مرامت کنید شعرتون رو گوش میکنه؟ یناد عجیب حیوان است زیرک و مهین است و رنگ به خود خواست زیبا گفتگو است. آفرین. باز درباره کدام حیوان میدونید شعر؟ الله. خوب مرحمت. اکی الله اکی بالا از تاق بالا صابونی مرا دزدیده رفتی پریده رفتی اکی دم دراز صابونی مرا بیار در جایش گذار رویم راشیم مویم راشیم آزاده شوم و بخشه روم. آفرین. رحیم جان شما چیستان میدونید؟ بله. کنی یک چیستان گوید؟ دیدم مرغ آهنی پنجهش از رزین جان ندارد میپرد دائم خوراکش بنزین. این طیاره است نه؟ هواپیما سمالوت؟ ها بله دیده جفتم. باز یکون تا دیگر گوید؟
خود شکتا چشمش سد لک من میدونم. باز میدونید یکان چیزانی دیگر؟ بله مرحمت. برونش حلای درونش شیب شیرین نمیدونم جوابش چیست؟ تربوز تربوز بله. آفرین. تز گویک چی؟ بله مرحمت. دلان در دستم دلان در ستیلم دلان در دستم دلان در ستیلم دلان در دستم دلان در ستیلم آفرین. دلان در دستم و دلان در ستیلم. خب کنون حکایه هم میدونید ها؟ گفته بود که حکایه میدونم. کنی این چی حکایه است؟ نامش چی است؟ نامی حکایتون چیست؟ مکتب مرحمت. در مکتب ما محفل موسیقی به کار آغاز کرد محفل 18 خواننده دارد میزگانه در صنف یکم میخواند او خیژک مینوازد به میزگانه آموزگار یعقوبی درس میدهد میزگانه ذهنی تیز دارد تموم؟ بمیدونم مرحمت. بهار بود منیژه و بیژن گلچینی رفتند ناگهان ژاله بارید کودکان زیر درخت گرفتند ابرهای سیاه پراکنده شدند آفتاب برآمد منیژه و بیژن گلهای بهاری چیندند آفرین. افسانه چی؟ بله تماشاچیان عزیز بیایید یک جای افسانه توتی رو از زبانی شوکی برنامه ما میشنویم و باور دارم که این افسانه خیلی شوق‌آور بوده و هر یک شما پسند میآید و اون نفران و دادرکان و خواهرکانی که این افسانه رو نمیدونستن حتما ایجاد کرده حتما با برنامه ما میآیند و از این رو بیایید به سخنانی رحیم جان گوش میدیم. مرحمت رحیم جان. توتی بسیم زد بالش آسیب دید سوری و زبی آن را داشتند با بال توتی دارو مالیدند و با دوکه بستند پرندگان دوستانی ما برای پرندگان لانه میسازیم رحیم جان شما در آینده کی شدن میخواهید؟ دکتر. دکتر؟ برای چی دکتر؟ دکتر چی کار میکند؟ آدم را سوز طبابت میکند هم با شما هم طبابت میکند؟ بله. دکتری دندان میشوید یعنی که یکان دکتری دیگر؟ vrach میشوید ها. آفرین. و ما نیز باور داریم که شما کتاب‌های زیاد میخوانید علم میآموزید و حتما یک طبیبی خوب میشوید ها؟ بینندگان گرامی این بود مهارت عبدالرحیم جان 5 ساله از شهر دوشنبه که پیشکش شما گردانیدیم و باید گوییم که شعرها و معلومات‌ها و افسانه و حکایه‌های میدونسته عبدالرحیم حالا خیلی زیادند و کوشش میکنیم که در برنامه‌های من بعد شما را با دیگر پهلوهای هنر و مهارت رحیم جان شناس نماییم و رحیم جان را باشد ما در برنامه‌های ایدونه انگوبین انتظار هستیم. اینجا برنامه ما نیز به انجام میرسد و اطمینان کامل داریم که شما نیز دادرکان و خواهرکان عزیز به مثل اشتراکچیان برنامه انگوبین خیلی شعرهای زیاد میدانید دانایک و زیرک و کنجکاو هستید و از این رو ما شما را با نشانی شهر دوشنبه کوچه شهر 31 تلویزیون بهارستان انتظار هستیم. باید گفت که برنامه انگوبین معرفی‌گری استعدادی فرزندان شماست. اگر میخواهید که فرزند شما نیز اشتراکچی برنامه انگوبین شود پس با نشانی شهر دوشنبه کوچه شهر 31 و همزمان رقم‌هایی که این زمان در اکران‌های خود دیده شده با ما در تماس شوید و ما کوشش میکنیم تا هنر و مهارت فرزند شما رو نیز پیشکش همه تماشابینان و هواداران عالم زیبایی کودکی گردانیم. اینجا برنامه ما به انجام میرسد تا دیدار نوبتی در برنامه انگوبین. خیر.